एक जथेदार नूं लाउंदे आ, दूजा ग्रंथी आके बह जांदा। ये नहीं देखदा मेरे इस ग्रंथी भरा नाल की सलूक होया ते मेरे नाल की होगा जी। ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਰੇਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਉਹ ਤੇ ਕਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਉਹ ਬੋਲਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਦੁਰਗਤੀ, ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਆ। ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ नहीं समझ सकते। जबकि हुण देखिए तो ताना बड़ा सगों उलझदा नज़र ज़्यादा आ रहा है। देखो एक तो ये जिहड़ा प्रधान है ना, मैं समझदा सा भी ये बड़ा साऊ आ, बड़ा शरीफ आ, पर जिन्ना झूठ ये प्रधान बोलदा कोई नहीं बोलदा। 205 सरूप गुरु ग्रंथ साहब दे, 28 हुक्मनामे, 2 जन्म साखियां दे खरड़े, 2 दसम ग्रंथ दे पुरातन सरूप, ये सारा कुछ गायब हो गया ਉਹਦੇ गुरु रामदास लाइब्रेरी च। बकायदा जोगिंदर सिंह तलवाड़ा, कुलवंत सिंह रंधावा अज भी जिउंदा, कलकत्ता मर चुका, इन्हां ने रिसीव करके समान लिया जी। वो समान रखा गया लाइब्रेरी च। लाइब्रेरी दी अलमारियां ते लिखा गया CBI वालों रिटर्न समान वापस जी। ये अलमारी च वो अलमारियां लक्कड़ दियां खाली पईयां ने। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਸਮਾਨ? ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਓ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਉਹ ਸਮਾਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤ ਆ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਲਈ। ਜੇ ਉਹ ਸਮਾਨ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਗਾਇਬ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਉਸ ਲਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 205 ਗ੍ਰੰਥ ਕਦੀ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। किते कोई चोरी होवे 1 2 या 10 कोई ले जा सकता, बेच सकता। एक सुनहरी बीड़ बाबा हरदास वाली नहीं मिलती पई, जेड़े सरूप ते गुरु गोबिंद सिंह जी दे साइन होण, गुरु तेग बहादुर साहब दे साइन होण, जेड़े सरूप ते गुरु हरगोबिंद पातशाह दे साइन होण, गुरु हरराज साहब जी साइन होण, उस सरूप तो बेशकीमत सरूप साडे कोल होर कोई नहीं हैगा जिस असीं अखर अखर ते यकीन कर सकते हैं कि यह अकाल पुरख की बाणी आ जिन्हों गुरु साहब ने तस्दीक किया जी जी। तो वो सानू नहीं मिलते। पर यह प्रधान हाई कोर्ट च झूठ बोल के गया, उसका जवाब मेरे को आ गया। मैं सीधा संगत के नाल रूबरू होकर दसूँगा इन्हें कित्थे कित्थे की गलती की रही। 328 सरूपां की गल उत्थे भी इन्हें झूठ बोलिया। हाई कोर्ट उदों का पुछ रहा तो हुण इस महापुरुष ने उत्थे झूठ बोलिया बहुत वड्डा कि ये समान तो सारा उत्थे ही पिया जी। ये तो ना किते गया सी ना आया। ਤੇ ਜੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਾਂ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵੀਰ ਬਾਦਲ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ CBI ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ? ਤੇ ਰਸੀਦਾਂ ਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਤੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਤ ਪੜਤ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। CBI ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣੀਆਂ? ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਆਹ ਲਓ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। जितों तक आप गल कर रही है सारी गल किते ना किते उत्थे घूमती है। बार बार गल्लां बाहर आंदियां ने कि अकाली दल दा जिहड़ा गलबा हैगा वो SGPC ते हैगा ते SGPC जिहड़ी हैगी है वो ढंग तरीके दे नाल उस तरह काम नहीं कर पाती जिस तरह कि इंडिपेंडेंट एक ऑटोनोमस बॉडी नूं काम करना चाहिए। और दूसरे पासे जितों तक गल करिए अकाली दल दी, अकाली दल लगातार जिहड़ा है अपनी मतलब कि शक्ल बदल रहा है। हुण तां वड्डे बादल भी नहीं रहे ਤੇ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਛੋਟੇ ਬਾਦਲ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੈਗਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੇ ਕ ਖੜਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋਈ ਆ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਦੁਰਗਤ ਹੋਈ ਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਦੁਰਗਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਵਰ ਮਿਲ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਥੋਂ ਪਾਵਰ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਛਾਂਗ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰੇ। ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਦਿਸਿਆ, ਭਣਵਈਆ ਦਿਸਿਆ, ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਸਾਲਾ ਦਿਸਿਆ, ਭਰਾ ਦਿਸਿਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਿਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਦਿਸਿਆ ਬਸ। SGPC ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਚਲਾਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਨਾ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਾ ਚਲਾਵੇ, ਉਹ ਕਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁਖਵੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਹੀ ਦੂਜਾ ਚੈਨਲ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਅਸਲ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਇਹ ਆ कि ये 13वां साल जा रहा, इलैक्शन नहीं हो रहे। असल दखलअंदाजी सरकारां दी ये है जी। चेंज नहीं आ रहा साडी कौम च। सानू ये धक्के नाल प्रकाश सिंह बादल दे परिवार दे वस पाया होया। प्रबंधक कमेटी अपना चैनल आप चलावे, न्यूट्रल होवे, प्रबंधक कमेटी दे अंडर होवे।
ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਗੀਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਘਰ ਨਾ ਭਰੋ, ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੀ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਇਜਲਾਸ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਕਈ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ SGPC ਦੇ ਨੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਧਾਮੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਜੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪੇ ਦੇਖਾਂਗਾ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਦੇਖ ਲੂੰਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਕਿਉਂ ਸੱਦਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਪਈ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਦੀ? ਆਪੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਤੋ ਅਸਲ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੌਣੇ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਤਸੀਰ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਰੋਲ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਟੱਬਰ ਦੀ, ਤੇ ਨਾ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਧਾੜਵੀ ਜੇ ਲੋਕ, ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਨੀਲੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਧਰਮ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਰੂਹਾਨੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੀ ਕਵੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਤੂੰ ਕਹੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣਾ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਫਸਰ ਭੇਜੋ, ਸਾਡੀ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆਡਿਟ ਕਰ ਲਓ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਥਾਪਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਰਹਿਣਾ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਕੁਤਾਹੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਜਾ ਵੜਿਆ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧੇ। ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਚੰਨੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਚੱਡੇ ਦਾ ਮੰਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਇਹਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਕਰੇ। ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਿਉਂ ਕਰਨਗੇ? ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅਨਕਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਅਨਕਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਨਵਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਹਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੱਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ SGPC ਜਿਹੜੇ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਿਸ਼ੇ ਲਵਾਂਗੇ, SGPC ਦਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਟਰਫ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਤੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੇਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੂਝਵਾਨ ਹੈ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਰਥੱਲੀ ਜੀ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ SGPC ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਹਿਦ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। 125 ਕਰਕੇ ਉਹ ਲਾਏ, 2 ਦਿਨਾਂ ਇਜਲਾਸ ਹੋਇਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਟਗ ਆਫ ਵਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰੱਸਾਕਸ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਰੱਸਾਕਸ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਆ, ਉਹ ਪੰਥਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪੰਥਕ ਆ। ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ। PTC ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਐਜ CM ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ।
ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲੁੱਟਣੇ ਇਹ ਪੀਟੀਸੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਪੀਟੀਸੀ ਤੇ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹਰਕਤਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੀਟੀਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੀਟੀਸੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹ ਰਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਪੀਟੀਸੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਪੀਟੀਸੀ ਵੀ ਬਾਦਲ ਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਥੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਾਤਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਂਟ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪੀਟੀਸੀ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੋ ਪੀਟੀਸੀ ਕੋ ਟੈਂਟ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪੀਟੀਸੀ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੋ ਪੀਟੀਸੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਟ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇਹ ਪੀਟੀਸੀ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ 'ਚੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਗਈ, ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ, ਉੱਤੇ ਬੱਤੇ ਲਾਏ, ਬੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਡਰ ਪਾ ਕੇ ਪਲਾਈਆਂ ਲਾ ਕੇ ਗੱਦੇ ਲਾਏ ਗਏ ਤੇ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਹੋਰ ਲੈ ਲਿਆ। 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕੱਢਿਆ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚੋਂ ਇਹ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਆ ਪੀਟੀਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਹਦਾ ਲੁੱਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਜੋ ਕੁਛ ਇਹ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ 2-3 ਸਾਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਮਦਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਆ ਪਿੰਡ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ 8 ਲੱਖ 10 ਲੱਖ 8 ਲੱਖ 10 ਲੱਖ ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਪਏ ਨੇ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੈਨਲ ਆ, ਇਹ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਮਿਸ ਪੰਜਾਬਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਅਫਸਰ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਛੁਡਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਿਆ। ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਟਰ ਨਰੈਣਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆ ਪੀਟੀਸੀ ਦਾ, 6 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਕੱਟ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫਰਾਰ ਆ ਸ਼ਾਇਦ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਡਮ ਸੀ। ਤੋ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਕੈਂਡਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਪੀਟੀਸੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਇਹ ਜਿੱਦ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਜਿੱਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨੇ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਣ, ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਸਹਿਤ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਇਹ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਮਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ। ਪੀਟੀਸੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣਾ ਨਿਊਟਰਲ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰੂ? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਇਆ ਕਿ ਪੀਟੀਸੀ ਬੰਦ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੀਟੀਸੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੀਟੀਸੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਿਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਂ ਕਹਾਇਆ ਕਿ ਜੀ ਪੀਟੀਸੀ ਬੰਦ, ਕਮੇਟੀ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਵਾਬ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਜੀ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਿਹੜੀ ਆ ਗਈ? ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ, 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਨਲ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ 31 ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ? ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਕਟ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸੱਦਾ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ? ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ। ਜਿਹੜਾ ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੱਧ ਪਾਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟਰਾਂਸਮੀਟਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਿਲੇ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਪਾਇਆ? ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਧੰਦਾ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਪੀਟੀਸੀ ਆ ਗਈ। ਤੋ ਇਹ ਬਹਾਨੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਗਲਿਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੱਚਦੀਆਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਲਾਓ,
ਉਹ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਬਹਾਨੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੇ। ਪੰਥ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਖੁੱਲੀ ਅੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਧੰਦੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੇ। ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਘਰ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਆਪ ਚਲਾਵੇ, ਨਿਊਟਰਲ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਗੀਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਘਰ ਨਾ ਭਰੋ। ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਲਾਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, SGPC ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ SGPC ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਚਲਾਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਨਾ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਾ ਚਲਾਵੇ, ਉਹ ਕਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਹੀ ਦੂਜਾ ਚੈਨਲ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਅਸਲ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ 13ਵਾਂ ਸਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਅਸਲ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਜੀ। ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮ 'ਚ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਸ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੋਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦਾ? 5 ਸਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇ 13ਵਾਂ ਸਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਰੋਣਾ ਇਹ ਆ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਕਦੀ? ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਦੀ ਥ੍ਰੈਟ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਾਂਗੇ? ਤਾਂ ਇਹ ਧੰਦਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ SGPC ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ SGPC ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਐਡੌਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਸ ਤੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਲਾਇਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਅੱਜ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਨੇ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਨਾ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬੈਠਣ ਲਈ ਕੁਰਸੀ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਸਟਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੀ? ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਐ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਓਗੇ ਜੀ। 13ਵਾਂ ਸਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਜੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਇਹ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੀ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਇਜਲਾਸ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਕਈ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ SGPC ਦੇ ਨੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਧਾਮੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਜੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪੇ ਦੇਖਾਂਗਾ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀਗੇ SGPC ਦੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿੱਥੋਂ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ ਦਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਦਾੜਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਦੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਦਾੜੀ ਕਹੇ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਦਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਦੇਖ ਲੂੰਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਕਿਉਂ ਸੱਦਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਪਈ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਦੀ? ਆਪੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਤੋ ਅਸਲ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੌਣੇ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਤਸੀਰ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਰੋਲ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਟੱਬਰ ਦੀ, ਤੇ ਨਾ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਧਾੜਵੀ ਜੇ ਲੋਕ, ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਨੀਲੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਧਰਮ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਰੂਹਾਨੀ ਤਖਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ।
ਇਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਜਾਮ ਪੀ ਕੇ ਇਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਖਾਲਸਾ ਧਰਮ ਲਈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾਨ ਦਿੱਤੇ, ਉਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ, ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ SGPC ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਲਾਵੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਉਹ ਬਿਆਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ 2-3 ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਣਾਏ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਤੇ 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਾਬਾ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ 1926 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ 2 ਸਾਲ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਚੀਕ ਝਗੜਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ 1 ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੁਰਮਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਸੇਧ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਵੈਲਿਊ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੈਲਿਊ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਜਥੇਦਾਰ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੋਗੇ? ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਭਵਨ 'ਚ ਹੀ ਛਪੇਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੇ ਠੀਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਤਰਖਾਈਆ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਮ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਘੋਰ ਬੇਅਦਬੀ 3-4 ਦਫਾ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛਾਪਣਗੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਛਾਪਣਗੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਭਵਨ 'ਚ ਛਪੂਗੀ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਸੀ ਉਹ ਚੁੱਕ ਲਿਆਂਦੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚੇ ਫਿਰ ਆਪ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ ਜਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਲਾਵਾਂ ਫੇਰੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਹੋਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਵੱਡਾ, ਭਾਵੇਂ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ। ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ, ਉਹ ਬਾਦਲ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਬਣਿਆ ਸੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਤ, ਉਹਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਉੱਤੇ। ਜਾਇਦਾਦ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰਵਾ ਗਿਆ। ਤੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਨਿਰਉੱਤਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਪਸ ਲਈ। ਅੱਜ ਉਹ ਜਾਇਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਾਇਦਾਦ ਅੱਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆ ਜਿਹੜੀ 1200-1400 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਲੋੜ ਸੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਭਾਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਉੱਥੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਚਲੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਫਿਰ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਿਆਨ ਸੀ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਸੀ? ਪਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ
ਪਾਇਆ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕੀਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਧੂਲ ਵਰਗੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡੋਨੇਟ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਡੋਨੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਆ ਸਾਰੀ। तो तुसी देखो गुरु अमरदास जी दे समय 12 पिंड जिहड़े आ गुरु अमरदास जी नूं देने चाहे सीगे ते गुरु साहब ने कहा लंगर दे विच असीं इह नहीं लै सकदे, तो उन्होंने गुरु अमरदास जी दी बेटी दे नाम जगीर करवा दित्ती। जी जी। तो वो जिहड़े पिंड वो कदी मुगल खोह लैंदे सी, कदी रख लैंदे सी, तो फिर जदों बंदा सिंह बहादुर नूं वस करना सी तो उदों एक ग्रुप नूं 12 पिंड अमर गुरवारे ते भी दिए हेत गुजारे, वो 12 पिंड फिर दे दित्ते फरख्शर बादशाह ने। तो इस तरह तुसी आ जदों बादल गया तो पहली बारी अमरिंदर सिंह आया तो इन्हें आउंदियां ही मसूल चुंगी लगी हुंदी सी उदों, ते लंगर नूं जिन्ना भी समान जांदा उहदी मसूल चुंगी खत्म कर दित्ती। ते दखलंदाजी थोड़ी है, ये तो सेवा है एक, जे कोई सरकार करना चाहुंदी तो लैनी चाहिए है। मनमोहन सिंह ने एक कार पार्किंग बना के दित्ती हरमंदर साहब लई, वो दखलंदाजी है। फिर उन्हें 500 करोड़ तो ज़्यादा दिता, तुसी गलियारे नूं सोहना बना लो। सुखबीर बादल ने पैसे वो वरते ने, घंटा कर दिया अगे जो जिन्ना भी चौंक के सामने जोड़े बुत लगे सी, दुनिया जानती है नच्चण वालियां दे बुत लाए ने, वो सुखबीर बादल ने अपने घरों लाए ने, सरकार दे पैसे ना लगे, वो दखलंदाजी है। तो साडी दखलंदाजी जिहड़ी असल विच जिहड़ी वो आ कि साडी कौम नूं एक कमेटी दे थ्रू गुलाम रखना सरकार वालों, वो जी इलैक्शन ही नहीं होण दे, चेंज नहीं आउण देंदे, सिखां च साडी लीडरशिप नूं नहीं उभर देण दे। असली दखलंदाजी ये आ। पर जिस तो गल करिए कहते कि जो भी कोई जो हुण गुरुद्वारा एक्ट है ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ SGPC ਦੇ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਸ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ, ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜੀ। पर ये गोरख धंधा बंद होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए PTC निकले तो सिमरत PTC आ जाए जी जी, कोई होर चैनल 4 चैनल ने इन्हां दे कोई होर ला देण, ये तो किते जवाबदेही नहीं है, झूठे ने प्रधान ते सकत्तर जिन्ने भी बिठाए ने इन्हां ने, तो इन्हां दा की कोई भी बहाना ला देण, लेकिन ये नहीं गोरख धंधा बंद होना चाहिए कमेटी चों, किसी नूं मौका नहीं मिलता दखलअंदाजी करन दा। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਆਡਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾ ਦੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਘਿਰਦੀ ਆ, ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਨਿਕਲਦਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਦਲ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਆਡਿਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਘਪਲੇ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ 3 ਲੱਖ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ 13 ਲੱਖ ਦੀ ਪਾਈ ਜਾਓ, 3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ 13 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਈਟਮ ਬਣਾਈ ਜਾਓ ਤੇ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕੁਛ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਜੇ ਆਡਿਟ ਕਰੂਗਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਤੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਘਪਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ। ਤੋਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਵੇ जे तू साफ सुथरा है, तेरी कमेटी ठीक चल रही है, तू कहे सरकार नूं कि अपना आडिट करने वाला अफसर भेजो, साड़ी पिछले 4 सालों की आडिट कर लो, बड़ा कुछ निकलूगा, ये कहेंगे। तो ये सिर्फ धंधा करते, इन्हां तो कोई हिसाब मंग लो, RTI नहीं देनी, जवाब नहीं देना जी। इन्हां नूं पुछ लो भी ये मेरे को बहुत एडे एडे बड़े हाले भी जोड़े बहाने बना रहा ना। एक नारायणन जिहड़ा मिस्टर नारायणन चिट्ठी लिख रहा अकाल तख्त के जथेदार नूं जी कि देखो जी दूसरे चैनल के उत्ते बड़ा अश्लील कुछ आ रहा, गुरबाणी दे नाल ऐ होगा भी जिहड़ी तू अश्लील हरकत की है, तू 6 महीने जेल कट के आ, तेरे नाल दी बीबी अज तक लभदी नहीं, उहदे बारे तू की कहेगा। सानू चिंता ये आ सरकार जिहड़ी आ खसम नूं खावे,
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੈਨਲ ਚੱਲੂਗਾ ਇੱਥੇ। ਜੀ 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 ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ YouTube ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਫ੍ਰੀ ਟੂ ਏਅਰ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ। ਤੇ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪੇ ਗਏ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਰਘੁਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਥਾਪਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਰਹਿਣਾ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਕੁਤਾਹੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਜਾ ਵੜਿਆ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧੇ। ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਚੰਨੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਚੱਡੇ ਦਾ ਮੰਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਇਹਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਕਰੇ। ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਿਉਂ ਕਰਨਗੇ? ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਦਨਸੀਬੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪੰਥ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕੌਮ ਦੀ ਪੰਥ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਸ਼ੋਭਤ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਪੰਥ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਅੱਜ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਗ੍ਰੰਥ ਰੋਲਿਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਥ ਦੀ ਦੁਰਗਤ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਦੂਜਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਮੇਰੇ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥੀ ਭਰਾ ਨਾਲ ਕੀ ਸਲੂਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਰੇਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਉਹ ਤੇ ਕਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਉਹ ਬੋਲਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਦੁਰਗਤੀ, ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਆ। ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਜੀ ਜੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀਆਂ ਬੜੀਆਂ, ਸਬ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬੜੀਆਂ, ਕੋਈ ਹਜੇ ਤੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ SGPC ਵੱਲ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਜਦ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਤਾਣਾ ਬਣਾ ਸਗੋਂ ਉਲਝਦਾ ਨਜ਼ਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਸਾਊ ਆ, ਬੜਾ ਸ਼ਰੀਫ ਆ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਝੂਠ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੋਲਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਸਾਡੇ 205 ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, 28 ਹੁਕਮਨਾਮੇ, 2 ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਖਰੜੇ, 2 ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਰੂਪ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚੋਂ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਨੂੰ ਲਿਆ ਬਕਾਇਦਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਲਵਾੜਾ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ, ਕਲਕੱਤਾ ਮਰ ਚੁੱਕਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸੀਵ ਕਰਕੇ ਸਮਾਨ ਲਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਸਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀਆਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ CBI ਵੱਲੋਂ ਰਿਟਰਨ ਸਮਾਨ ਵਾਪਸ ਜੀ। ਇਹ ਅਲਮਾਰੀ 'ਚ ਉਹ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ, ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਰਸੀਦਾਂ ਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਤ ਪੜਤ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। CBI ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣੀਆਂ? ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਆਹ ਲਓ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਸ ਹਾਰਿਆ 2000 'ਚ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਉਦੋਂ ਦਾ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਉੱਥੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਨ ਤੇ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿਆ ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਆਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਾਂ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵੀਰ ਬਾਦਲ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ CBI ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਕਲਕੱਤੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ, ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਲਵਾੜਾ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਈਨ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜੀ? ਫਿਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਸਮਾਨ? ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਓ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਨੇ। ਉਹ ਸਮਾਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ
ਬੇਸ਼ਕੀਮਤ ਆ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਲਈ। ਜੇ ਉਹ ਸਮਾਨ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਗਾਇਬ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਉਸ ਲਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 205 ਗ੍ਰੰਥ ਕਦੀ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਹੋਵੇ 1 2 ਜਾਂ 10 ਕੋਈ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ, ਵੇਚ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਬੀੜ ਬਾਬਾ ਹਰਦਾਸ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ, ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੋਣ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੋਣ, ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਈਨ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤ ਸਰੂਪ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅੱਖਰ ਅੱਖਰ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਤੋ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸੂਗਾ ਇਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ। ਰਹੀ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਐ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ, ਉਹ ਸਰੂਪ ਐ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਐ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਗਏ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਗਏ, ਬਿੱਲ ਬਣਿਆ, ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੱਡੀ ਗਈ, 5 ਪਿਆਰੇ ਗਏ, ਸਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਆਏ, ਉਹ ਤੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਮਿਲੀ। ਕੋਈ ਰਾਜ ਖਾ ਗਿਆ, ਪੇਮੈਂਟ ਖਾਏ ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੋ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਸਰੂਪ ਠੀਕ ਥਾਂ ਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਰੂਪ ਇੱਥੇ ਗਏ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਛਪੇ, ਇੱਥੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਇੱਥੇ ਛਪੇ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ। 328 ਸਰੂਪ ਤੇ ਉਹ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੱਸੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਤਮੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਵਾਂਗੇ। PTC ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਪ੍ਰੈਸ ਸਾਰੀ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਕਿਤੇ? ਤੋ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਪੰਥ ਦੇਖਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਊਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਿੱਠੇ ਲਿਆਉਂਗਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਕੀ ਹਰਕਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਬਚਿਆ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਲਬਾ ਹੈਗਾ ਉਹ SGPC ਤੇ ਹੈਗਾ, ਤੇ SGPC ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇੱਕ ਆਟੋਨੋਮਸ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ਕਲ ਬਦਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਛੋਟੇ ਬਾਦਲ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੈਗਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਖੜਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋਈ ਆ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਦੁਰਗਤ ਹੋਈ ਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਦੁਰਗਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਰੋਲੇ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਸਰਕਾਰ 3 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਤੇ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬੜੇ ਮਾਸੂਮ ਜਿਹੇ ਬਣ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅਗਿਆਤ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਤੇ ਥਾਣੇ ਦਾ ਮੁਨਸ਼ੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਕਿਹੜੀ ਰਾਈਫਲ 'ਚੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਤੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਤੇ ਕੀ ਜਸਟਿਸ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਦੂਸਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕੀ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਾਡੀ ਰਵਾਇਤ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਜੱਜ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਜੱਜ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਰਡਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੱਢਿਆ, ਇੱਥੇ ਕਿ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਖਲੋਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਖਲੋਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦਾ? ਜਦੋਂ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੋਈ ਤੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਲਾਹਨਤ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ।
तो ये ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਦੁਰਗਤ ਹੋਈ ਆ ਇਹ ਹੋਈ ਆ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜੱਗੋ ਤੇਰਵੀਂ ਆ। ਕਿਸੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਆਪਣੇ 18-19 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ 2 ਸਾਲ ਲਈ। ਉਹ ਕੋਟ ਐਂਡ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਵੋਟ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਦਿੰਦੇ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਤੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲਿੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸੁੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਲ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਰੌਂਚ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਰੌਂਚ ਹੈ। ਤੋ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀਆਂ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਚੈਨਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਦਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਚੈਨਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚਲਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ 4-5-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬਿਗਲਤਾ ਵਾਜੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੀ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚਾਹੇ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਧੜੇ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕੇਤ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੇ। ਦਿਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਛੋੜਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸਪਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਬੀਐਸਪੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਠਜੋੜ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਰਸਤੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ, ਰਸਤੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪ੍ਰੂਫ ਇਹੀ ਨੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ 13 ਸਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੋਲ ਲਈ ਆਪਣੀ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਦੀ ਆ। ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਤੋ ਇਹ ਭੂਤਰੇ ਵੀ ਤਾਂ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਉਹੀ ਕਰੋ। ਜਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋਣੇ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਕਰੋਗੇ ਕੀ? ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ 20 ਵਾਰੀ ਮਿਲਣ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦੇਣ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ। 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਚੰਨੀ ਵੀ ਬਣੇ, ਚਲੋ ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸੀ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲ ਆਇਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਇੰਟਰਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੋਧ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਬਣਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਦੁਬਾਰਾ, ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਤਰਮੀਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੋਧ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। 125 ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪੈਸਾ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਗੋਲਕ ਚੋਂ ਪੀਟੀਸੀ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਆ। 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਪੀਟੀਸੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਚੁੱਕਾ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਕੋਈ ਆਰਟੀਆਈ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਲਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਪਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਟੀਸੀ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਅੱਗ ਕੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਮੁਸੀਬਤ ਕੀ ਆ ਗਈ? ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਦਮ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਜਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੀਟੀਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਿਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜੇ, ਨਾ ਰੇਡੀਓ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਫ੍ਰੀ ਟੂ 에ਅਰ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਨਾ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ।
ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟਰਸਟ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਾਉਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ? ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਪੱਖ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਆ ਕਿ ਇਹ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ YouTube ਹੈ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਲੈ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਦੇ ਕੇ PTC ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ PTC ਦੇ 4-5 ਚੈਨਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਧੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ। ਉਹ ਬਾਂਦਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰ ਜਾਊਗਾ, ਦਰ-ਦਰ ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਊਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠ ਨਹੀਂ ਛੱਡੂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਗਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਾਇਦਾਦ, ਆਪਣੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਰੁਲ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਗਰੀਬ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਜਿਹੜੇ 3-3 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਰੁਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਦੁਰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਏ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਚੱਲਦਾ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਚੱਲਦਾ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾ ਪਾਏ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਅਖਬਾਰ ਚੱਲਦਾ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕੋਈ TV ਆ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬਣੀ, 4-4 ਕਰੋੜ ਕੈਸ਼ ਲਿਆ ਕੇ ਆਹਲੂਵਾਲੀਏ ਨੇ ਵਰਤੇ ਤੇ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਜੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦ ਪਈ ਆ ਜੀ। ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ 30-30 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੋ ਸਾਡਾ ਉਜੜਿਆ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰ ਲਵੇ, ਪਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜੇ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕੌਮ ਸਿੱਖ ਜਗਤ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਸਿੱਖ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਕਰੇ? ਬੜਾ ਬੇਬਸ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੰਗਾ ਆ ਸਕਦਾ? ਬੇਬਸੀ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਚੇਂਜ ਲੈਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਕਿ ਮਿਆਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚੇਂਜ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਜੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚੇਂਜ। ਇੱਥੇ ਤੇ 13 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਏ। ਜੀ। ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਕੁਕਰਮ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਜਮਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਖੋਹ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਐਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ 'ਚ, ਕੋਈ ਪਾਉਣ 'ਚ, ਕੋਈ ਆਪ ਮੈਂਬਰ ਬਣ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਾਉਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਿਕਲਦੀ ਆ, ਉਹ ਗਾਂਹ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਸਾਡੇ। ਸਾਡਾ ਰਾਹ ਹੀ ਰੋਕ ਕੇ ਖੜ ਗਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੰਗੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਵਿਹੀਨ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਪੰਜਾਬ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਆ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਰਹਿਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਵਰ ਮਿਲ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਥੋਂ ਪਾਵਰ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਛਾਂਗ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰੇ। ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਦੱਸਿਆ, ਭਣਵਈਆ ਦੱਸਿਆ, ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਸਾਲਾ ਦੱਸਿਆ, ਭਰਾ ਦੱਸਿਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਬਸ। ਤੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਆ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਬੇਬਸੀ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਾਫਤ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਚੁੱਪ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਅੰਤ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਬਬ ਬਣਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਬੜੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਬਾਰੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਜਦੋਂ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਕਿਹੜੇ ਹੁਕਮ
ਨਾਮੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ SGPC ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪੇਚਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ SGPC ਦੀਆਂ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਟਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਕੌਮ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੇਂਜਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ SGPC ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਜਦ ਉਹ ਆਪਣੇ MLA ਬਣਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ MP ਬਣਨਾ, ਚਾਹੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ, ਜੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਤਰੀਕਾ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ 13 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਐਕਟ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਕੌਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਨਰੈਸਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਕਦਮ ਵੀ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮਿਲਣ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਕੈਮਰਾ ਟੀਮ ਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ।